ஓகே, நம்ம மத்தியில் நமக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச ஒரு பர்சன் இருக்காங்க who is going to share the word of God. ஆண்டவர் அவரை ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக மகிமையாக he's been using him all over the country in England as well as in India. He's been doing worship ministry, music ministry, supporting so many churches without any hesitation. அவருடைய வேலை மட்டும் இல்லாமல் படிப்பு மட்டும் இல்லாமல் in spite of all those commitments, he puts God in the first place. It's none other than Brother Alan. Shall we give him a big round of applause? நிறைய பேருக்கு நம்ம ஆலனை தெரியும். He's been so helpful and supportive. அவர் வந்துட்டு யூனிவர்சிட்டியில் வேலை பண்ணுறாரு. லெக்சரராக இருக்கீங்களா? லெக்சரரியா? He's working as a lecturer in a university. அது மட்டும் இல்லாமல் PhDயும் பண்ணிகிட்ருக்கிறாரு. அது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஆண்டவருக்காக he's been working for the glory of God. God bless you and over to you, Thambi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. இன்னும் சத்தமா hallelujah. Hallelujah. எல்லாருக்கும் எனக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். And thanks for the wonderful introduction, Akka. And so Akka சொன்ன மாதிரி I'm a lecturer. And India I was a lecturer. I mainly deal with youngsters அங்கேயும். So I mainly teach computing, but I deal with the ministry wise. I deal with youngsters. You know, we face many problems. நிறைய issues வருவாங்க. You know, sometimes they have suicidal thoughts and we make them. Now sometimes I just take them home. I make them stay with me, and we face lots of things. I mean, ஆனால் இந்த இடத்துல நான் இங்கே கண்ட்ரிக்கு மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் முன்னாடிக்கு இப்போ வந்து இன்னும் மோசமாக நிறைய காரியங்களே பார்த்தேன். நேற்று காலையில் ஃபுல்லாக ஒரு ஷூட் முடிச்சுட்டு ஈவினிங் ஒரு மினிஸ்ட்ரி இருந்துச்சு. முடிச்சுட்டு கிளம்புறது கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு. கவென்ட்ரியிலேருந்து ஐ டுக் ட்ரெயின். ஸோ கிளம்புறதுக்கு லேட் ஆகிடுச்சு. there was a train delay. அந்த இடத்துல வந்து திருப்பி பர்மிங்ஹாம் வரேன். இட் வாஸ் மிட் நைட், பட் இட் வாஸ் ஹாரபிள். ஒரு the weekend and holidays வர loads of stuff were happening. இங்கே வந்து பர்மிங்ஹாம் பஸ்க்குள்ளே ஏறுறேன். பஸ்ஸில் பார்த்தா ஒரு மூலையில் ஃபுல்லாக பிளட் ரத்தம். and I was like என்ன நடக்குது அப்படின்னு இருந்துச்சு. and அது மட்டும் இல்லை, people were drunk, people were high on drugs. You know what's happening in this country. You know, அது மட்டும் இல்லை, நான் இறங்கி நடக்கிறதுக்கு பயமாக இருந்துச்சு. I had my equipments in my bag. எனக்கு வந்து ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு. அப்போ யோசிச்சேன், this country needs revival. Amen. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? Amen. This country definitely needs revival. Amen. Amen. I don't know where this country is heading to. What are we going to do now? You know, as church, as Christians, what are we going to do? Yeah, இந்த question எத்தனை பேருக்கு? You know, because we have to do something now. It's high time. We should do something because நம்ம பிள்ளைங்க இங்க இருக்காங்க. I mean, they are in the society. They are exposed to everything. Amen. Amen. So we have to do something. I've had a really big burden in my heart. This country needs a big revival. But how are we going to do it? Can we do it? Yes. I strongly believe that we can do it. Amen. Hallelujah. சத்தத்தை காணுமே. Hallelujah. Hallelujah. Sorry, மைக் கொஞ்சம் கீழே போயிட்டு இருக்கு. ஓகே. ஸோ திஸ் கண்ட்ரி ஐ பிலீவ் தட் யூனோ நம்மளையும் ஆண்டவர் எடுத்து பயன்படுத்துவார்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன். ஆமென். எத்தனை பேருக்கு ஆசையாக இருக்கு? திஸ் கண்ட்ரி இஸ் கோயிங் டு see a revival, but you know, how many of you wish, how many of you have the burden in my heart that நானும் அந்த ரிவைவல் இருக்கணும்? ஆமென். ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. எப்படி நடக்க போகுது? நிறைய பேர் சொல்லுங்க prayer, yeah, it's part of revival. பட் இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு விஷயத்தை பேச போறேன், but it's linked with revival. And I'm going to show you a big revival which happened in the Bible. Amen? Amen? Yeah. So pastor could travel பண்ணிட்டு இருக்கும்போது he was saying a day before yesterday, he was saying, "Alla நீங்க இந்த வாரம் ஷேர் பண்ண முடியுமா?" அப்படினும்போது he asked me like, worship பத்தி ஷேர் பண்ண முடியுமா? I said, பார்க்கலாம் pastor, pray பண்ணிட்டு சொல்றேன். அப்படினா I was praying yesterday and you know God revealed me loads of things God revealed me, and I was like so I'm very sure that at least one person today will be blessed. Amen. Hallelujah. So when you first we're going to see the basis of worship, and I'm going to show you how revival, how this linked with true worship.
So today is mainly the importance of worship. Worship உடைய ஆராதனையோட முக்கியத்துவம். Maybe in the future we can see how the structure of worship. See, worship can be many things. கையை தூக்கி ஆராதிக்கிறது இருக்கலாம். There are many types of worship as well. But today we're going to mainly see the importance of worship. Very first worship எங்க தெரியுமா? I'm okay. Translation தான் நல்லது. Do you want to translate it? ரொம்ப இங்கிலீஷ்ல பேசுறோம், சாரி, தமிழை மாத்திக்கிறேன். சரி, முதலாவது நடந்த வர்ஷிப் டிரான்ஸ்லேஷன் தான் நல்லதுண்ணே. டிரான்ஸ்லேஷன் பண்றீங்களா? தட்ஸ் ஃபைன், தேங்க் யூ. So Genesis 22, ஆதியாகமம் 22. அங்க என்ன நடக்குது, என்ன சம்பவம், யாரா சொல்ல முடியுமா குவிக்கா? ஆபிரகாமா மாறிய ஆப்ராம் என்ன பண்றாரு? ஈசாக்க he sacrificing Isaac, right? Yeah, ஈசாக்கு பலி செலுத்துறாரு. அங்க என்ன நடக்குது, அண்ணன் வரார். He's going to sacrifice Isaac. வாசிக்கலாமா? ஆதியாகமம் 22, Genesis 22. Let's take let's read from verse, should be from 2 to 5. I think that's enough. Thank you, Ka. Thank you, Ka. So, what happens here is he's going to sacrifice his son. இங்க என்ன நடக்குது என்றால் தன்னுடைய குமாரனை பலியிடுவதற்கு ஆபிரகாம் ஆயத்தமாகிறார். How many of you, I don't know the situation. Can you imagine the situation? He's taking his son, his beloved son. He loves him so much and he's going to sacrifice. அந்த சூழ்நிலையை கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரே மகன், அதனால காத்திருந்து பெற்ற ரொம்ப பிரியமான ஒரு பிள்ளையை அவன் பலி கொடுக்க போகிறான். He could have asked God, Lord, is this really necessary? ஒருவேளை அவர் கர்த்தரை கேட்டிருக்கலாம், ஆண்டவரே இது உண்மையிலே தேவைதானா? But he didn't do that. But instead of that, he worshipped the Lord. அதை அப்படி கேட்காமல் அவன் மாறாக கர்த்தரை ஆராதித்தான். Now, whenever we do worship, it's out of joy, it's out of happiness. But here, the situation is different. நாம் எப்பொழுதெல்லாம் ஆராதனை செய்கிறோமோ நமக்கு ஒரு சந்தோஷத்தோடும் ஆனந்தத்தோடும் செய்கிறோம். ஆனால் இங்கே சூழ்நிலை முற்றிலுமாக வேறாக இருக்கிறது. Are you ready to worship in any situation like this? இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில கர்த்தரை ஆராதிக்க நீங்கள் ஆயத்தமா? Yeah, I have a tendency to see things in different perception. Yeah, in this place, the small lad, I don't know about Abraham. We call him father of faith and lots of things. But the little lad, he's different. No, he would have, I'm not sure he's, Isaac was like, I'm sure he was a brainy little boy. And he would have thought, he's asking there, where is the sacrifice? And he would have definitely know that he's the sacrifice. இங்க ஆபிரகாம் தன் பிள்ளை ஆபிரகாம் விசுவாச தகப்பன் அழைக்கிறான். அந்த சின்ன பையனை கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. அவன் அந்த சின்ன பையன் அவன் அப்பாவை பார்த்து கேட்கிறான், அப்பா நம்ம பலி செலுத்த போறோமே, பலி பொருள் எங்கே என்று கேட்கிறான். If I was there, I don't know, maybe I would have taken the knife and stabbed back. It was like, imagine the situation. Because out of fear, people do so much stuff. And I'm very sure that maybe Isaac knew that he was a sacrifice. நான் அந்த சூழ்நிலை தான் அந்த கத்தி எடுத்து நான் எங்க அப்பாவை குத்தி இருப்பேன். ஆனா ஐசக் ஒருவேளை அவன் தான் பலியாக இருக்க போறான் என்று ஒருவேளை தெரிந்திருக்கும் போல. Yeah, so I would have ran away or something, did something like that. But this worship, he's worshiping the Lord among his difficult times.
இங்கு இந்த ஆராதனை அவன் கர்த்தரை தன்னுடைய கடினமான சூழ்நிலைகள் மத்தியிலே ஆராதிக்கிறான். We're going to look at few more worships and we're going to look at what is true worship. இன்னும் ஒரு சில வசனங்களை இதோடு தொடர்புபடுத்தி நாம் பார்த்து உண்மையான ஆராதனை என்பது என்ன என்பது குறித்து நாம் படிக்க போகிறோம். Here Abraham is prioritizing God and he's actually before sacrificing he's worshiping the Lord. Even though the situation is like against what he's thinking, but he didn't ask God why it's happening. He's still praising and worshiping God. ஆபிரகாம் ஆராதனை கர்த்தரை பலி முன்பு கர்த்தரை ஆராதனை செய்தான். அங்க சூழ்நிலை அவ்வளவு சுமூகமாக அவன் விரும்பினது போல இல்லாவிட்டாலும் கூட அவன் கர்த்தரை கேள்வி கேட்காமல் அவன் ஆராதித்துக் கொண்டே இருக்கிறான். There's another person we all know, David. David, this person, his life is totally messed up. He does loads of stuff, but he turns back to God. He always thanks the Lord. Whenever you read about David, he is with gratitude and he's thanksgiving. He always worships the Lord. Even when David worshipped the Lord, the demon flee away from Saul. தாவீது இன்னொரு மனிதனை நாம் பார்க்கிறோம் வேதத்திலே. அவன் எப்பொழுதும் ஒரு நன்றியுள்ள தன்னுடைய வாழ்க்கை முற்றிலுமாக குலைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை இருந்த போதிலும் அவன் முற்றிலுமாக ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லுகிறவனாகவும் ஆண்டவருக்கு துதியை எடுக்கிறவனாகவே காணப்படுகிறான். அவருடைய சங்கீதங்களெல்லாம் நாம் வாசிக்கிறோம். அதே போல அவன் பாடுகிற பாடல்கள் அவர் பாடின பொழுது சவுலுக்குள் இருந்த அசுத்தாவி வெளியேறினது என்று நாம் வாசிக்கிறோம். I see this as a second step of worship. I'm going to go from first step, second step, third step and fourth step. நான் இந்த ஆராதனையை நான் படிப்படியாக காண்பிக்க விரும்புகிறேன். முதலாவது படி, இரண்டாவது படி, மூன்றாவது படி, நான்காவது படி என்று தாவீதை குறித்து சொன்னது இரண்டாவது படி. Abraham is mainly prioritizing God, and David is thanksgiving and gratitude. And third one, we can see Paul and Silas worship. If you can read Acts 16:25 to 26. English I can read and Tamil. And Acts 16:25-26. And at midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them, and suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were open and everyone's band were loosened. அப்போஸ்தலர் 16 அதிகாரம் 25-26 வசனங்கள். நடுராத்திரியிலே பவுலும் சீலாவும் ஜெபம் பண்ணி தேவனை துதித்து பாடினார்கள். காவலில் வைக்கப்பட்டவர்கள் அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள். சடிதியிலே சிறைச்சாலையிலே அஸ்திபாரங்கள் அசையும்படியாக பூமி மிகவும் அதிர்ந்தது. உடனே கதவுகள் எல்லாம் திறவுண்டது. எல்லாருடைய கட்டுகளும் கடந்து போயிற்று. It's not just their bands, it's everyone's band. அவர்களுடைய கட்டு மாத்திரமல்ல, அங்கு மற்றவர்களுடைய கட்டுகளும் அறுபட்டது. Yes, I strongly believe if we pray, if we worship here in this church, there will be a revival in this country. It's not just the bonds here, it's the bonds of the whole country will be broken. Amen. Amen. நாம் இந்த சபையிலே நாம் இங்கு கர்த்தரை உண்மையாக ஜெபித்து ஆராதிக்கிற பொழுது இந்த சபையில் இருக்கிறவர்கள் மாத்திரமல்ல, இந்த தேசத்தில் உள்ள கட்டுகளும் அறுபட்டு ஒரு பெரிய எழுப்புதல் உண்டாகும். Amen. So how people worship at church nowadays? Now, இப்பொழுது ஜனங்கள் சபையில் எப்படி ஆராதிக்கிறாங்க? People think it's a different perception. People think being silent is reverence. ஜனங்க நினைக்கிறாங்க அப்படியே கர்த்தருடைய சமூகத்தில் அமைதியா இருக்கிறது ஒரு பயபக்தியோட இருப்பது போல நினைக்கிறாங்க. There's nothing wrong being silent and listening to God, but carry on. So whenever God worked, there was a huge noise when God created, and whenever God worked, we can see in the Bible that there was a huge noise. நாம் அமைதியாக இருப்பது தவறு அல்ல, ஆனால் வேதத்தில் நாம் அநேக இடங்களில் பார்க்கிறோம் கர்த்தருடைய கிரியைகள் செயல்படுகிற பொழுது சில நேரங்களில் நல்ல சத்தம் உண்டாகிறது. So I was born and raised in a Pentecostal church, the proper Pentecostal church. நான் பெந்தேகோஸ்தே சபையிலே பிறந்து வளர்க்கப்பட்டேன். So when I go to a church and it's so silent, it's so weird. கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கிற சபைக்கு போனா எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். And sometimes I feel, don't take me wrong, but I feel a bit sleepy when it's so quiet. எனக்கு அமைதியா இருக்க இடத்துக்குலாம் போனா எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். And so I like mild worship, but it's like Bible says make a joyful noise. எனக்கு ஆராதிப்பது ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனாலும் வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்தருடைய ஆண்டவரை துதித்து பாடுங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. Amen. Make a joyful noise. சத்தமிடுங்கள் சொல்லுது. சத்தமிடுங்கள். Amen. சந்தோஷத்தோட ஆர்ப்பரியுங்கள் என்று சொல்லுகிறது. So even one of my fellow professors, they asked me, Alan, you are a scientist and you also believe in the Bible. I said yes. என்னுடைய கூட வேலை செய்கிற ஒரு பேராசிரியர் இப்படியாக என்னை கேட்டார்,
நீங்க ஒரு சயின்டிஸ்டாக ஒரு அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளராக இருக்கிறீங்க, அதே நேரத்தில் நீங்க வேதத்தையும் விசுவாசிக்கிறீங்களே. How does it go along? And he was like, how does it really go along? And I said, you know, when you look at Bible through science, sometimes it doesn't make sense. But when you look at science through Bible, it makes sense. நான் எப்படி தான் சொல்லுவேன், ஒரு நம் அறிவியலை வேதத்தின் மூலமாக பார்த்தால், வேதத்தை அறிவியல் மூலமாக பார்த்தால் அது சரியாக வருவதில்லை. ஆனால் அறிவியலை வேதத்தின் மூலமாக பார்த்தால் அது ஒழுங்காக இருக்கிறது. Yeah, and he asked me like, so what do you think about this Big Bang theory? And you know, I said like, if even later, if you prove it's right, I would say that it's my God who created the Big Bang. Amen. Hallelujah. ஒருவேளை இந்த பிக் பேங் தியரி ஒருவேளை அது உண்மை என்று நிரூபிக்கப்பட்டாலும், ஆனால் என்னுடைய விசுவாசம், என்னுடைய நம்பிக்கை சொல்லுகிறது, அந்த பிக் பேங்கை உருவாக்கினவரே என் தெய்வம். Because God creates everything with a big bang, with a noise. ஆண்டவர் எல்லாவற்றையுமே ஒரு பெரிய சத்தத்தோடு, ஒரு பிக் பேங்கோடு தான் உருவாக்குகிறார். Amen. So I just want to share a short story what happened last week. I went to pastor's house on Monday. We just had to buy a mic and we had to go to pastor's house. And pastor had two hoers, grass cutting hoers. நான் பாஸ்டர் வீட்டுக்கு சென்ற வாரம் ஒரு பாஸ்டர் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன். நாங்க பாஸ்டர் புல் வெட்டி கொண்டிருந்தார். அப்போ like the first hoover, you know, we tried to start it. It wasn't really, you know, it wasn't responding at all. It was just quiet. And yeah, so I was, you know, we were trying lots of things and it doesn't start. We just poured the petrol directly into the engine and we started it. It just came up. In few minutes just went down. Yeah, and pastor was like, instead of pouring the petrol inside, can we pour it on the thing and just light it off so it just goes off? இங்க பாஸ்டர் வீட்டுக்கு போயிருக்கும்போது அவர் அந்த லேண்ட் மூவரை எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்தாரு, ஸ்டார்ட்டே ஆகல. பெட்ரோலை ஊத்தி பார்த்தாரு, என்னென்னவோ பண்ணி பார்த்தாரு, ஆனாலும் ஸ்டார்ட் ஆகல. ஒரு முறை திடீர்னு ஸ்டார்ட் ஆகி ஆஃப் ஆயிட்டது. அப்ப பாஸ்டர் இந்த பெட்ரோலை உள்ள ஊத்துறதுக்கு பதில் மேல ஊத்தி கொளுத்துனா நல்லா இருக்குமேன்னு சொன்னாரு. Yeah, so the second he had another one and it just worked. You know, we haven't fixed it yet. We haven't decided whether to pour the petrol inside or outside yet. So I think this week is the time to decide on it. Yeah. இன்னொரு லேண்ட் மூவர் நன்றாக வேலை செய்தது. ஆனா பழையதை இன்னும் அதை கொளுத்துமான்னு யோசிக்கல. Yeah, so many people, it made me think, many people inside the church are like this. We come inside, we get filled by the Holy Spirit. You know, I'm just thinking about a pressure cooker. You know, I just recently bought a pressure cooker because I was so afraid that it will burst out. I've seen that bursting. So I just recently bought it and whenever I hear a whistle, I just move away. Many people, you know, you get filled by the Spirit like a pressure cooker. I hear many whistles in the church, but after going home, nothing. And more like this Land Rover, like when it starts for a moment, it triggers and just goes off. இந்த லேண்ட் மூவர் போல அநேக மக்கள் நாம் சபையிலே பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறோம். நான் புதிதாக ஒரு பிரஷர் குக்கரை வாங்கினேன். அதுல நல்ல பிரஷர் அடிக்க, விசில் அடிக்கும். அதே போல நம்முடைய சபையில் இருக்கும்போது கூட நல்ல ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டு நாம சத்தத்தை எழுப்புகிறோம். ஆனால் வீட்டிற்கு செல்லும் போதோ நம்முடைய ஆவி அப்படியே அணைந்து விடுகிறது. நமக்குள்ள அந்த ஒரு லேண்ட் மூவரை போல திடீர்னு கொஞ்ச நேரம் வேலை செய்து அப்படியே ஆஃப் ஆகி விடுகிறது. And old covenant people were more like this. You know, whenever they faced trouble, they were going to God. They were asking God for many stuffs, and God, you know, answered their prayers. But once they get everything, they were moving away from God. பழைய உடன்படிக்கையின் மக்கள் இப்படிதான் இருந்தார்கள். அவர்கள் எப்போதெல்லாம் பிரச்சனை வருகிறதோ, எப்போதெல்லாம் தேவைகள் வருகிறதோ, அப்பொழுது கர்த்தரிடத்தில் சென்று அதை கேட்டு பெற்றுக்கொண்டு உடனே அந்த காரியம் நிவர்த்தியான உடனே கர்த்தரை விட்டு வழி விலகி விடுவார்கள். You know, that's another category where people come to the church and they don't do anything. I can, even while worshiping, when I just, you know, look at people, I see some people just looking at me like this. And these people, I'm not blaming anyone, sorry, don't take it personal. But you know, these people, like, I just see some people just being idle, without singing, without praising, without worshiping. நான் சில நேரங்களில் ஆராதனை நடத்த போகும்போது ஒரு சிலரை பார்க்கும்போது நான் யாரும் தனிப்பட்ட முறையில் சொல்லவில்லை, தவறு நினைக்க வேண்டாம். நிற்கும் போது பாடவும் மாட்டாங்க, கை தட்டவும் மாட்டாங்க, அப்படியே சிலை மாதிரி நின்று கொண்டிருப்பார்கள், என்னையே பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள். Yeah, but are we really ready to worship here? Let's say, like, you know, if God has been so gracious. Let's say if God was strict, just like Pastor said, if we had to pour out something, or like, you know, if you had to do something where people don't worship, people don't work towards you know, a goal. You know, if God had to do it, if God was so strict, it would have been really worse.
ஒருவேளை ஆண்டவர் ஒரு ஒரு கடினமான ஒரு எஜமானை போல இதை செஞ்சாதான் இப்படி இருக்கும், இப்படி செஞ்சாதான் அது கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு அவரு நம்மள கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்ட்டா நடத்திருந்தா எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. ரொம்ப மோசமா இருக்கும். In the old covenant that happened because like people going to the most holy place, they had this chain tied up in the, like I don't know how many of you know that, when they walk inside they had to, because if they have sinned they just not lose their life when they go inside, and people had to pull them out. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே மகா பரிசுத்தத்திற்கு ஆசாரியன் உள்ளே செல்லுகிற பொழுது அவன் இடுப்பிலே சங்கிலிகளை கட்டிக்கொண்டு ஒரு பெரிய கயிறை வெளியே விட்டு செல்வான். என்று சொன்னால் அவனுடைய பாவம் ஒருவேளை கர்த்தருடைய சமூகத்திலே அங்கீகரிக்கப்படாவிட்டால் அவன் கர்த்தருடைய சமூகத்திலே மரித்து விடுவான். அவன் பிணத்தை கூட மற்றவர்கள் உள்ளே சேர்ந்து எடுக்க முடியாது என்பதற்காக அவரை அந்த கயிறிலே பிடித்து வெளியே இழுத்து விடுவார்கள். அவ்வளவு ஒரு பயங்கரமான கர்த்தருடைய பிரசன்னம். Today if that's the same rule applies now, I'm not sure even if I'm eligible to enter the church. So I'll be really afraid to get on the stage. Amen. அந்த அதே மாதிரி ஆண்டவர் இப்ப நம்ம டீல் பண்ணா தம்பி ஸ்டேஜுக்கு சொல்றாரு, நாமெல்லாம் ஸ்ட்ரீட்ல உள்ள வர முடியாது. And God has been so gracious that he has given us a wonderful place to worship. But are we really taking this serious, or are we really taking it for granted? நாம ஆண்டவர் நமக்கு நம்மை கூடி ஆராதிக்க ஒரு அருமையான சந்தர்ப்பத்தையும் இடத்தையும் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். இதை எந்த அளவுக்கு நாம் இதை குறித்து நாம் மேன்மை பாராட்டுகிறோம் அல்லது இதை நாம டேக் இட் ஃபார் கிராண்டடாக எடுத்துக்கொள்கிறோம்? Are we using the grace to move towards holiness, or are we using the grace to do things against God? நாம் இந்த கிருபையை பரிசுத்தத்தில் வளர்வதற்கு ஏற்ற மாதிரி நாம் உபயோகித்து பயன்படுத்திக் கொள்கிறோமா அல்லது இதே கிருபையை வைத்து கர்த்தருக்கு விரோதமான காரியங்களில் ஈடுபடுகிறோமா? How are we today? Sometimes after going back from church, after going home, we feel empty. I don't know how many of you have felt that. I have felt that many times. We feel empty, and sometimes we do something which doesn't please God. We have the heart, the Holy Spirit convicts us, but we fall into it again and again. Amen. சில நேரங்களில் நாம் சபையை விட்டு சென்று சபையில வந்து ஆராதனை முடித்து சென்று விட்டு போதும் கூட ஒரு எம்டினஸ், ஒரு வெற்றிடம் நம்ம இருதயத்தில் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. அதற்காக நாம் வீட்டிலே சென்று வேறு சில காரியங்களை நாம் செய்கிறோம். அது கர்த்தருக்கு விரோதமான காரியங்களாகவும் இருக்கிறபடினாலே ஆவியானவர் நம்மை உணர்த்தினாலும் கூட நம்மை அதை தாண்டி அந்த காரியத்தை நாம் செய்கிறோம். Amen. So let's go to the basics now. Let's go to the basics. Like when God created Adam, he created in his own image. Yeah, do you agree with me? Amen. நாம் மறுபடியும் நம்முடைய ஆரம்ப காலத்துக்கு செல்வோம். ஆதாம் ஏவாளை ஆண்டவர் சிருஷ்டிக்கும் பொழுது அவர்களை தம்முடைய சொந்த சாயலிலே சிருஷ்டித்தார். Let's read Genesis 1:26-27. 26 says, then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Genesis 1:26. பின்பு தேவன் தமது சாயலாகவும் தமது ரூபத்தின்படியே மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக, அவர்கள் சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் மிருக ஜீவன்களையும் பூமி அனைத்தையும் பூமியின் மேல் ஊறும் சகல பிராணிகளையும் ஆளக்கடவர்கள் என்றார். God never said let there be man. ஆண்டவர் மனிதன் உண்டாக கடவன் என்று சொல்லவில்லை. For other stuff he just said let there be light or let there be whatever it is. மற்ற காரியங்களை வெளிச்சம் உண்டாவதாக மற்றவெல்லாம் உண்டாவதாக என்று சொன்ன தெய்வம், and God said let us make man. நாம் நம் மனிதனை உருவாக்குவோம் என்று சொன்னார். And when people talk about Trinity, when they don't believe in Trinity, this verse is one of the most evident verse. It says let us, and God is denoting the Trinity there, and he's saying mankind is not just a man, it's a mankind. So his vision was not just Adam but the entire human race. Amen. இங்கு திருத்துவத்தை நம்பாதவர்களுக்கு இது ஒரு அடிப்படையான வசனமாக நான் கோடிட்டு காண்பிக்கிறேன். என்று சொன்னால் இங்கு நமது சாயலாக என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அப்படி ஆண்டவர் சொல்லுகிற பொழுது இங்கு திருத்துவம் வெளிப்படுகிறது. அது மாத்திரமல்ல, ஒரு ஆதாம் ஒரு மனுஷனுக்காக மாத்திரமல்ல, ஒரு முழு மனித குலத்தைக்காகவே கர்த்தர் அப்படியாக உருவாக்க செய்தார். Amen. So Genesis 2:7 also says, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. ஆதியாகமம் 2:7 தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனை
பூமியின் மண்ணினாலே உருவாக்கி ஜீவ சுவாசத்தை அவன் நாசியிலே ஊதினார், மனுஷன் ஜீவாத்மாவானான். And theologically, when he blows, this is the Holy Spirit. He's just filling Adam with the Spirit. இங்கு இறையில் சம்பந்தமாக தொடர்பு படுத்தி பார்க்கிற பொழுது இங்கு ஆண்டவர் ஆதாமை பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்புகிறார். Amen. So, and now, I believe, God creates Adam in his own image. Now, and next stage, God creates Eve from what? From Adam. From his Bible says from his bones. I don't know how many of you were there in Gap's wedding. Pastor Vasantakumar was sharing it. It's not just bone. He said it's also flesh, because it's from the verse actually. In Hebrew, it's literally written as flesh and bones. Yeah. In English and other translation, it's bones. Yeah. Okay. இங்கு முதலாவது ஆதாமை மண்ணிலிருந்து உருவாக்குகிறார். இரண்டாவது ஆதாமிலிருந்து மனுஷியை உருவாக்குறார். இங்கே அவனுடைய விலா எலும்பு எடுத்து உருவாக்கினார் என்று தமிழ் வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மற்ற ஆங்கில வேதாமங்களிலே எலும்பிலிருந்து உருவாக்கினார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் நாம் கேப்ரியல் கல்யாணத்திலே பாஸ்டர் அவர்கள் சொன்னார்கள், இது எலும்பில் மாத்திரம் அல்ல, ஒரு சிறந்த பகுதியை எடுத்து எலும்பையும் சதையும் எடுத்து உருவாக்கினார் என்று மூல பாஷையில சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று கூறினார். That's why he says bone of bones and flesh of flesh. ஆகவே தான் அவன் சொன்னான், என் எலும்பின் எலும்பும் என் மாம்சத்தின் மாம்சமாய் இருக்கிறாள் என்று. Genesis 2:21 and 2:25, you read that later on when you get time. Yeah, so what I believe is Adam is a portion of God. இங்கு ஆதாம் கர்த்தருடைய ஒரு பகுதியாக இருக்கிறார். And Eve is a portion of Adam. ஏவாள் ஆதாமுடைய ஒரு பகுதியாக இருக்கிறார். Why does he do that? அதே அப்படி பண்ணாரு. Why does he want a portion? He can have just created Eve separately. He could have just created everything separately. But God created man his own image. That means spiritually it's a portion of God. And now physically Eve is a portion of Adam. ஆண்டவர் ஏன் எப்படி சிருஷ்டித்தார்? அப்படியே முண்டா கடவுள்னு பண்ணிருக்கலாமே. ஆனால் ஆண்டவருடைய ஒரு பகுதியாக அவர் ஆதாமை சிருஷ்டித்து, ஆதாமின் ஒரு பகுதியாக அவர் ஏவாளை சிருஷ்டித்திருக்கிறார். He gave his breath. He gave his breath to Adam. தன்னுடைய சுவாசத்தை அவன் ஆசியிலே ஊதினார். And the main reason here is God wanted a relationship. Let's say when Adam saw Eve, he says, what does he say? This is flesh of my flesh and bones of my bones. ஆண்டவர் உறவு, இந்த இவர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு உறவு உண்டாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். ஆகவே தான் முதலாவது ஆதாம் ஏவாளை பார்த்தபோது என் எலும்பின் எலும்பும் என் மாம்சத்தின் மாம்சமாய் இருக்கிறாள் என்று கூறினார். It's not just between Adam and Eve. God wanted a relationship with us. That's why he took a portion of himself and created humans. Amen. Hallelujah. ஆதாம் ஏவாளுக்கு மாத்திரமல்ல, ஆண்டவர் நம்மோடு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஐக்கியத்திலே உறவிலே இருக்கும்படியாகத்தான் அவருடைய சிறந்ததிலே நம்மை உருவாக்கினார். Yeah, so when Adam and Eve sinned, they went out of the Eden garden. It's not just Eden garden they lost, it's the main image of God. இங்க அவர்கள் பாவத்தில் விழுந்தபோது ஏதேன் தோட்டத்தை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டார்கள். அது அந்த சரீரப்பிரகாரமான தோட்டத்தை விட்டு வெளியேற்ற மாத்திரமல்ல, கர்த்தருடைய சாயலை இழந்து போனார்கள். Yes, so we lost the image of God in that time. All mankind lost the image of God that time, and because they lost the image, they lost the relationship. அவருக்கு அந்த முழு மனு குலமே அந்த சாயலை இழந்து போனது. அந்த சாயலை இழந்து போனபடியினாலே அந்த அவருடைய உருவம், அவருடைய தொடர்பும் அவர்களுக்கு இல்லாமல் போய்விட்டது. Yeah, so this is the thing about new covenant. In old covenant, people didn't have a proper relationship with God. But இதுதான் புதிய கவனனுடைய ஒரு சிறந்த காரியம். பழைய கவனன்ட்டிலே ஜனங்களுக்கு எப்படிப்பட்டதான ஒரு உறவு இல்லை. And in new covenant people have a relationship with God and God restored. Amen. ஆனால் நியூ கவனன்ட்ல ஜனங்களோடு கர்த்தருக்கு உறவு இருக்கிறது. Hallelujah. Can I hear a hallelujah? Hallelujah. Just turn to them and say we are blessed. Say it a lot. Amen. Say it a lot. We are blessed. We are blessed. We are blessed because God restored the relationship. ஆண்டவர் அந்த உறவை அவர் மீட்டு கொடுத்தார். We have the privilege now to have the relationship with God. நாம் கர்த்தரோடு ஐக்கியம் கொள்வதற்கான ஒரு பாக்கியம் நமக்கு இருக்கிறது. Yeah, so I'm going to okay, now God, he's resurrected. He died for us. But thing is, does it just give the relationship back? ஆண்டவர் நமக்காக மரித்தார், உயிர்த்தெழுந்தார். அந்த காரியம் நம்முடைய உறவை மேம்படுத்தி விட்டது. We're going to look at it more deep. Jesus to Samaritan woman. What is it? Let's take John 4:23 and read. Yet a time is coming has now come where the true worshippers will worship the Father in the spirit and in truth. For they are the kind of worshippers the Father seeks.
God is spirit and his worshippers must worship in the spirit and in truth. இங்கே யோவான் 4ஆம் அதிகாரத்தை நான் வாசிக்கிறேன். 24ஆம் வசனம். தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார், அவரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்றான். அதுக்கு முன்னாடி 23 பாருங்க. என்றார். 23 உண்மையாக தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் பிதாவை ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ளும் காலம் வரும், அது இப்பொழுதே வந்திருக்கிறது. தம்மை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களாய் இருக்கும்படிக்கு பிதாவானவர் விரும்புகிறார். I believe that God is denoting the Pentecostal day here. ஆண்டவர் இந்த பெந்தகோஸ்தே நாட்களை குறித்து இங்கே பேசுகிறார் என்று நான் நம்புகிறேன். You know, many are still living in the old covenant. நாம் அநேகர் இன்னும் பழைய உடன்படிக்கையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். I'm not going to talk about hypergrace or any fancy doctrines here. Yeah, but it's all about the true stuff behind new covenant. இந்த புதிய உடன்படிக்கையின் பின்பாக இருக்கிற இந்த சாராம்சத்தை குறித்து நான் பேச போறேனே தவிர ஏதோ ஹைப்பர்கேஸோ அப்படிப்பட்ட காரியங்களை நான் பேச போறேன். Amen. So you know, I'm going to talk about the relationship with God. The Pentecostal day, where does it happen? Acts 2. Can you take Acts 2 quickly and read? Acts 2 says, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. They were all gathered in one place. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Amen. பெந்தகோஸ்தே என்னும் நாள் வந்தபொழுது அவர்கள் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு ஓரிடத்தில் வந்திருந்தார்கள். அப்பொழுது பலத்த காற்று அடிக்கிற முழக்கம் போல வானத்திலிருந்து சடுதியாய் ஒரு முழக்கம் உண்டாகி அவர்கள் உட்கார்ந்த வீடு முழுவதையும் நிரப்பிற்று. அல்லாமலும் அக்னிமயமான நாவுகளைப் போல பிரிந்திருக்கும் நாவுகள் அவர்களுக்கு காணப்பட்டு அவர்கள் ஒவ்வொருவர் மேலும் வந்து அமர்ந்தது. அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்தருளின வரத்தின்படியே வெவ்வேறு பாஷைகளிலே பேசத் தொடங்கினார்கள். The main restoration renewing happens here. Let's compare this with Genesis. You know, main thing here is they hear a big violent noise and you know there was a big wind. இந்த சம்பவத்தை நாம் ஆதியாகமத்தோடு தொடர்புபடுத்தி காண்பிக்கிறேன். இங்கு ஒரு பெரிய பலத்த காற்று அடித்தது. You know, when God created Adam, he blew his breath through his nostrils. ஆண்டவர் ஆதாமை உருவாக்கின பொழுது அவருடைய நாசியிலே தம்முடைய சுவாசத்தை ஊதினார். And I believe that this is the same breath again. அது இதையும் இங்கே பெந்தகோஸ்தே நாளிலே வந்து இறங்கின இதையும் நான் அதே நாசியை நான் சம்மதப்படுத்தி சொல்லுகிறேன். You know, God, you know, in order to give his image back to us, he took our image, came to this earth, and he gave back his image to us. Hallelujah. Amen. அவருடைய சாயலை நமக்கு மறுபடியும் தரும்படிக்கு ஆண்டவர் நமது சாயலாக இந்த பூமிக்கு வந்து நமக்காக பாடுபட்டு மரித்து அவர் தமது சாயலை நமக்குள்ளே கொடுத்திருக்கிறார். Amen. Hallelujah. 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 How many of you believe this? Amen. நம்புறீங்க? Hallelujah. 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 Yeah, there was a huge noise and God gave back his image at this stage. இங்க ஒரு பலத்த சத்தம் உண்டான பொழுது ஆண்டவர் தம்முடைய சாயலை நமக்குள்ளே கொடுத்தார். You know, when God, you know, he resurrected, he came back, you know, when God gave his life, you know, there was a big sound there, even like a, you know, God gave the privilege for us to give to the most holy place, but that's totally different. There was a big screen which tore apart and loads of things happened, but this is the place where the actual creation again happens and God gives back his image. ஆண்டவர் தம்முடைய சாயலை நமக்குள்ளே மறுபடியும் சிருஷ்டித்த ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு இதுதான் என்று சொல்லுவேன். கர்த்தர் அவர் மரித்து உயிர்த்தெழுந்த போது பெரிய சத்தம் உண்டாகி அந்த தேவாலயத்தின் திரைசீலை கிழிந்து மேல கிழிக்கப்பட்டது எல்லாம் நடந்ததுதான். ஆனால் உண்மையான அந்த சாயல் பரிமாற்றம் என்பது இங்கேதான் பெந்தகோஸ்தே நாளில் தான் நடந்தது. There was a noise and Bible says people stopped and they saw what's happening. And you know, in other books people, and you know, the Bible I don't think correct number is mentioned, but people say it's around 3,000 people who accepted Jesus that day. அந்த நாளிலே ஏறக்குறைய 3000 பேர்களுக்கு மேலாக கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. That's a huge revival happening there. அங்கே ஒரு பெரிய எழுப்புதல் நடந்தது. And what is the basis of this? அதனுடைய அடித்தளம் என்ன? You know, God gave back the image. He gave back the image and they were filled by the Holy Spirit. ஆண்டவர் தம்முடைய சாயலை ஜனங்கள் மீது ஊதினார். அவர்கள் எல்லாம் ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டார்கள். And we have the privilege to be always filled by the Holy Spirit because God is always with us. In the Old Testament, God was there. He descended, Holy Spirit descended, and he, you know, he was not constant. He didn't sustain in us. But in New Covenant, He's going to sustain inside us.
ஆண்டவர் நம்முடனே நாம் ஆவியில நிரப்புவதற்கு நமக்கு நிறைய நமக்கு முழு உரிமையும் இருக்கு என்று சொன்ன ஆவியானவர் நமக்குள்ளவே இருக்கிறார், நம்முடனே இருக்கிறார். ஆனால் பழைய உடன்படிக்கையிலே எப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியம் அவர்களுக்கு இல்லாதிருந்தது. You know, in Isaiah 29:13, the Lord says, "These people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far away, far from me. Their worship of me is based on merely human rules they have been taught." So, you know, we have many human rules: how to worship, how to stand, how to hold the mic, you know, what speakers we need, what kind of keyboard we need. But, you know, are we really truly worshiping the Lord from our heart? It's not just by our lips. Are we really filled by the Spirit? ஏசாவில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், அவர்கள் வாயில என்னை உயர்த்தி பேசுகிறார்கள், அவர்கள் இருதயமும் எனக்கு மிகவும் தூரமாக இருக்கிறது. நாம் அநேக சட்ட திட்டங்கள், அநேக காரியங்களை வைத்திருக்கிறோம். ஆராதிக்கிற பொழுது மைக் இப்படிதான் வைக்கணும், சவுண்ட் இப்படிதான் வைக்கணும், கீபோர்டு இங்க தான் வைக்கணும், எல்லாத்தையும் செய்கிறோம். ஆனால் நம்முடைய இருதயம் உண்மையாகவே கர்த்தரை ஆராதிக்கிறதா? I mean, I don't think there's both speakers and these keyboards in heaven while we worship. நாம் வானத்தை பரலோகத்துக்கு சென்று ஆராதிக்கும் பொழுது இந்த போஸ் ஸ்பீக்கர் எல்லாம் அங்க இருக்காது, keyboard equipment irukad. Amen. So, you know, and I want to share a quick testimony with you now. So உங்களோட ஒரு சாட்சி நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். How my life transformed when I knew the true importance of worship. நான் எப்படி ஆராதனைக்குரியவர் யார் என்று நான் தெரிந்து கொண்ட பொழுது எப்படி என்னுடைய வாழ்க்கை மாற்றப்பட்டது என்பதை குறித்து உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன். You know, I used to play keyboard back in like when I was in my teens in a big church in Trichy. திருச்சியிலே ஒரு பெரிய சபையிலே என்னுடைய வாலிப நாட்களில் நான் டீனேஜ்ல இருக்கும்போது நான் கீபோர்டு வாசிப்பேன். I used to sing, and one fine day, you know, I had a accident, a bicycle accident, and had an injury on my spinal cord. And you know, one fine day I just lost the feeling in one of my leg. I couldn't really feel my leg, and I couldn't walk properly. And we had to go to the doctor and check. They said like you have an injury on your spinal cord, and it's blocked a nerve going to my leg. நான் அந்த சைக்கிள் ஓட்டிட்டு வரும்போது ஒரு பெரிய விபத்து நடந்தது. அதிலே எனக்கு அடிபட்டு என்னுடைய முதுகு தண்டு வதத்திலே ஒரு நரம்பு பாதிக்கப்பட்டு என்னுடைய கால் செயலிழக்கிற அதன் உணர்வே இல்லாமல் போய்விட்டது. And doctor said I shouldn't they had like loads of restrictions. I shouldn't go in a two-wheeler, I shouldn't stand for a while, I can't do lots of stuff. அவர்கள் எனக்கு அநேக காரியங்களை அறிவுறுத்தினார்கள். நான் இரண்டு சக்கர வாகனங்களில் செல்லக்கூடாது, ரொம்ப நேரம் நிற்கக்கூடாது என்றெல்லாம் சொல்லினார்கள். If I'm not wrong, it was, there are many doctors here, so if I'm not wrong, it was L4. என்னுடைய lumbar 4 vertebrae I still have the scans and all the proof with me. அந்த ஸ்கேன் எல்லாம் எனக்கு இன்னும் என்னோட வைத்திருக்கிறேன். Yeah, it was MRI scan. I think I was the very first person in Trichy to do a MRI scan, because that's when like they introduced MRI scan in the country. அந்த நேரத்துல நம்ம இந்தியால அப்பதான் MRI வந்திருந்தது. திருச்சியில எனக்கு தான் முதல்ல பண்ணாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். Yeah. So they said it's so complicated, it can't be operated. And அது மிகவும் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் இருந்தனால அறுவை சிகிச்சை செய்ய முடியாது என்று சொன்னார்கள். And you know, and there were like so many restrictions, and I was at church. That day I was not really feeling well. I was, you know, sitting at the back seat. I used to sing, I used to play the keyboard, but I've never worshipped the Lord filled by the Spirit. நான் அநேக நேரத்திலே சபையில நான் கீபோர்டு வாசிப்பேன், பாடுவேன். ஆனா நான் உண்மையான கர்த்தரை ஆராதித்தது இல்ல, இருதயத்தின் ஆவியினால நான் நிரப்பப்பட்டதும் இல்லை. Amen. So I was sitting in the back seat, and that day, you know, I was supposed to play the keyboard, but there was another person playing the keyboard. But that day I was thinking, Lord, can you really heal me today? அந்த நான் அப்போ என்னால் நிற்க முடியல. பின்னாடி நான் ரொம்ப சோர்ந்து உட்கார்ந்து இருக்கும் போது நான் கீபோர்டு வாசிக்க வேண்டிய இடத்துல வேற ஒருத்தர் வாசிக்க கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது நான் யோசித்தேன், ஆண்டவரே, இன்றைக்கு என்னை சுகப்படுத்த மாட்டீங்களா? There's nothing big our God cannot do. ஆண்டவரால செய்ய முடியாத காரியம் என்று ஒன்றுமே இல்லைங்க. I didn't ask God to heal me first. I just stood up. I was in pain. I just stood up. I raised my hand. I started worshiping for the very first time in my life. நான் முதலாவது முறையாக என் வாழ்க்கையிலே அந்த வழியிலே நான் எழுந்து நின்று கரத்தை உயர்த்தி கர்த்தரை ஆராதிக்க ஆரம்பித்தேன். And God filled me just like that. Hallelujah. ஆண்டவர் என்னை ஆவியினால் நிரப்பினார். And for almost an hour, I don't know what happened. I was just worshiping, I was crying, and I was just pouring out to the Lord. Hallelujah. நான் ஆவியிலே நிரப்பப்பட்டு அழுது கர்த்தரை ஆராதித்துக் கொண்டு அவ்வளவு ஒரு அன்பமாக இருந்தது. And we took a car, went back home, and that's when I realized, wait, I had a pain in my leg. There was something in my body. And you know, I had a scar in my back. Yeah, I just removed my shirt and I asked my dad, can you see the scar? He said no. Oh, hallelujah.
நான் வீட்டுக்கு நாங்க செல்லும் பொழுது நான் யோசித்தேன், ஐயோ கால் எனக்கு வலி இருக்கணுமே, ஒன்றுமே இல்லையே என்று சொல்லி, பின்னாடி எனக்கு ஒரு பெரிய காயம் இருக்கணும்னு சொல்லி என்னுடைய சட்டையை கழட்டி என் அப்பாவை கேட்டேன். அப்பா எனக்கு பின்னாடி முதுகுல லோவர் பேக்ல பெரிய காயம் இருக்குதான்னு பாருங்கன்னு சொன்னேன். அவர் ஒன்றுமே இல்லை என்று சொன்னார். And and after a while we had to take another scan for just like a complete body scan, just for a normal checkup. And the doctors, அடுத்த முறை நாங்கள் ஒழுங்கா செக் பண்ணிக்கிறதுக்காக முழு ஒரு MRI ஸ்கேன் எடுத்தோம். And they said there's not even a single trace of what happened. Hallelujah. என்ன சம்பவித்ததுக்கான ஒரு சின்ன இவ்வளவு பெரிய விபத்து சம்பவித்ததுக்கான ஒரு சின்ன அடையாளம் கூட உன் உடம்புல இல்லை என்று ஆண்டவர். That's why I run for God now. Hallelujah. ஆகவே தான் நான் கர்த்தருக்காக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன். Amen. Hallelujah. Praise God. So this is what a worship can do. இதுதான் ஆராதனை இப்படிதான் கிரியை செய்கிறது. Yeah, when I stand here, worship is not for showing off, it's not for showing my skills here, but to praise God. நான் இங்கிருந்து வாசிக்கிற பொழுது எனக்கு இருக்கிற திறமைகளை தாளந்துகளை நான் காண்பிப்பதற்காக அல்ல, என் தெய்வத்தை ஆராதிப்பதற்காக. And many people here know Andy auntie, she knows in BLC we were doing so much work. Doctor said I shouldn't carry anything, any weight, but now I carry lots of stuff. I carry everything all I could for God. Amen. எனக்கு மருத்துவர் சொல்லியிருந்தா ரொம்ப வெயிட்லாம் தூக்கலாம் சொல்லிட்டு நான் BLC எல்லாம் பார்க்கும்போது நிறைய வெயிட் தூக்கிட்டு போனேன், எனக்கு ஒன்றும் இல்லை. I haven't got the pain again and I'm completely normal. God heal me. Amen. Hallelujah. எனக்கு எந்த வலியும் கிடையாது, நான் முற்றிலுமாக குணப்படுத்தப்பட்டேன். And when people ask me, why do you run for God so much? Why are you spending your time for God so much? This is one of the main reasons, because when God gave my life back, when God healed me, I can't stop working for God. Amen. ஜனங்கள் அநேக என்ன கேட்கும்போது, ஏன் நீங்க ஆண்டவருக்காக எடுத்து பண்றீங்க, எப்படி ஓடிக்கொண்டிருக்கீங்கன்னு சொல்லும்போது, இது ஒரு காரணம். ஆண்டவர் என்னுடைய ஜீவனை எனக்கு கொடுத்து என்னை சுகப்படுத்தி என்னை நிறுத்தி என்னை பலப்படுத்தி இருக்கிறபடினாலே அவருக்காக நான் தொடர்ந்து ஓடுவேன். Are you ready to bring back God's image in you? இன்றைக்கு கர்த்தருடைய சாயலை நீங்கள் மறுபடியும் உங்களுக்குள்ள பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறீர்கள். You might have went away from God. ஒருவேளை நீங்கள் கர்த்தரை விட்டு வெகு தூரம் சென்றிருக்கலாம். You might have been to the church many times. You might feel empty inside. அநேக நேரங்களில் சபைக்கு வந்தும் நீங்கள் வெறுமையாக சென்றிருக்கலாம். But God is waiting, knocking at your door today. ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்கள் வாசற்படியில் நின்று உங்கள் கதவை தட்டுகிறார். And we all know God says, ask and you shall receive. கேட்கிற எவனும் பெற்றுக்கொள்கிறான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. It's a promise from God. Yeah. இதுதான் ஆண்டவர் கொடுக்கிற வாக்குத்தத்தம். Yeah, if you can stand up for a minute, everyone. Yeah, can we just quickly pray and ask God, Lord, blow your breath on me. Yeah, நாம் எல்லாரும் எழுந்து நின்று, ஆண்டவரே உம்முடைய நாசியின் சுவாசத்தை எங்கள் மீது ஊதுவீராக என்று நாம் கேட்கலாம். I want your image back, Jesus. இயேசுப்பா உம்முடைய சாயல் எனக்கு வேண்டும் ஆண்டவரே. I want the Spirit to sustain me, Lord. ஆண்டவரே இந்த ஆவியானவர் எனக்குள்ள தங்கி தாபரிக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. The outpour of the relationship is true worship. இந்த உறவினுடைய வெளியரங்கம் உண்மையான ஆராதனை. When you are in a constant relationship with God, you always stay close with God. நீங்கள் தொடர்ந்து ஆண்டவரோடு ஐக்கியத்தில் உறவில் இருக்கும்போது நீங்கள் எப்பொழுதுமே அவருக்கு நெருக்கமாக இருக்கிறீர்கள். You will not sin, you will not lie, or you won't even hurt others, and you will love others because you are filled by the Holy Spirit always. நீங்கள் தொடர்ந்து ஆண்டவரோடு உறவில் இருக்கும்போது ஆவியானவர் நிரப்பப்பட்டிருக்கும் பொழுது நீங்கள் பாவத்திலே ஈடுபட மாட்டீர்கள், மற்றவர்களை வேதனைப்படுத்த மாட்டீர்கள், மற்ற எந்த தேவையில்லாத காரியங்களிலும் ஈடுபட மாட்டீர்கள். And when you have a proper relationship with God, you will have peace in the family, and you have peace in the church, and you'll have peace inside you. கர்த்தரோடு உண்மையான ஐக்கியம் இருக்குமேயானால் உன் குடும்பத்திலே சமாதானம் இருக்கும், உன் இருதயத்திலே சமாதானம் இருக்கும், உன் சபையிலே சமாதானம். Can we make a promise to God saying, Lord, I will praise you, I will worship you hereafter with spirit and in truth. ஆண்டவரே உண்மையோடும் ஆவியோடும் நான் ஆராதிப்பேன் என்று ஆண்டவருக்கு வாக்கு கொடுக்கலாமா? No, when we do that, that's going to be revival in the nation. நாம் அப்படி செய்கிற பொழுது நம்முடைய தேசத்திலே பெரிய எழுப்புதல் உண்டாகும். Amen. Can you just open your mouth as loud as possible? As loud as possible. Can you just praise him saying, Lord, thank you, Lord. Pour out your spirit on me, Jesus. Can you just ஆண்டவரே நல்ல வாய்களை விரிவா திறந்து எவ்வளவு சத்தமா உங்களால கேட்க முடியுமோ ஆண்டவரே உம்முடைய ஆவியை என் மீது ஊற்றுங்க ராஜா. Thank you, Lord. Pour out, Jesus. Pour out, Lord, right now, Jesus. ஆண்டவரே என் மீது உம்முடைய ஆவியை Can you just be loud? Can you be loud and praise him for all the good deeds he has done in your life? Just bring back God's image in you. ஆண்டவரே உம்முடைய சாயல் எங்களுக்குள்ள மறுபடியும் வருவதாக சுவாமி. With the heart, ஆவி எங்கள் மீது ஊற்றுவீராக ராஜா.
just seek His presence and just ask God, Lord, Lord, pour out your Spirit right now, right now, right now, right now, Jesus. இப்போதே உம்முடைய பிரசன்னத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிற நான் உம்மை பார்த்து கதறுகிறேன் ஆண்டவரே. I want peace in my family, Lord. உம்முடைய ஆவி என் மீது ஊற்றுங்க. Let there be healing right now. என் குடும்பத்திலே சமாதானம் வேண்டும். Amen. Let the chains be broken right now. ஹalleluya. எல்லா கட்டுகளும் அறுபட வேண்டும். Let there be a revival in our family. உங்களுடைய குடும்பத்திலே ஒரு எழுப்புதல் Let there be revival in the nation, Jesus. எங்களுடைய தேசத்திலே ஒரு பெரிய எழுப்புதல். Touch me right now, Jesus. Touch me right now. Touch me right now. தொடுங்க இயேசுப்பா. Yeah, blow your breath, Lord. Blow your breath on us, Jesus, Lord. ஆண்டவரே உம்முடைய சுவாசத்தை எங்கள் மீது ஊதுங்க ஆண்டவரே. Create us a clean heart, Jesus. Renew us right now. Renew us right now. ஆண்டவரே உண்மையான இதயத்தை நோக்கி உண்மையான இதயத்தோட ஆண்டவரே நோக்கி கதறுங்க. ஆண்டவரே உமக்கு எங்களை வெளிப்படுத்துங்க ஆண்டவரே. கேப்போம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து ஆண்டவரே நிரப்புங்க இயேசுப்பா இந்த வேளையில எங்களை முழுமையா நிரப்புங்க இயேசுப்பா. எங்க நாங்க வந்த வண்ணமா திரும்பி போக தகப்பனே. இயேசுப்பா உம்முடைய இயேசுப்பா சாயலை நாங்க அடைய கிருபை செய்யுங்க இயேசுப்பா. எங்களை நிரப்புங்க. எங்களை முழுமையா நிரப்புங்க இந்த வேளையில இயேசுப்பா. நன்றி 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 சொல்லுமா வாய் திறந்து கேப்போமா. We praise you, Jesus. Let's just praise Him. Let's just praise Him. Oh, thank you, Jesus. Let's just praise Him. Open your mouth. Open your mouth. சத்தம் போடாது. சத்தம் போடாது. Thank you, Lord. We praise you, Jesus. We praise you, Lord. சத்தத்தை உயர்த்தி சத்தத்தை துதிங்க பாப்போம். We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. We praise you, Lord. சத்தத்தை துதிங்க. We praise you, Jesus. Oh, உந்தன் ஆவியின் அபிஷேகத்தால் நிரப்பிடுங்க என்னையே சொல்லுவா. உந்தன் ஆவியின் அபிஷேகத்தால் நிரப்பிடுங்க என்னையே. உந்தன் ஆவியின் அபிஷேக சொல்லுங்க பாப்போம். ஓ நிரப்பிடுங்க என்னையே. ஓ நிரப்பிடுங்க 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 என்னையே. நிரப்பிடுங்க 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 என்னையே. உந்தன் ஆவியின் உந்தன் ஓ அபிஷேகத்தால் நிரப்பிடுங்க என்னையே. உந்தன் ஆவியின் உந்தன் ஆவியின் அபிஷேகத்தால் நிரப்பிடுங்க என்னை. ஆவியின் அபிஷேகம் நிரப்புங்க இயேசுப்பா. இந்த வேளையில நிரப்புங்க தகப்பனே. உடைய சாயலை அடைய தகப்பனே. உடைய எங்களை நிரப்புங்க 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 கேப்போமா. Praise you, Jesus. We praise you, Lord. Let the chains be broken right now. Right now உடைய அபிஷேகத்தால் நிரப்புங்க நிரப்புங்க. அந்த பெந்தெகோஸ்து நாளில் இருந்த அதே அபிஷேகத்தால் நிரப்புங்க தகப்பனே. உடைய ஆவியால் உடைய வல்லமையால் நிரப்புங்க நிரப்புங்க இயேசுப்பா. We praise you, Jesus. We praise you, Lord. உந்தன் ஆவியின் ஓ அபிஷேகத்தால் நிரப்பிடுங்க என்னையே. உந்தன் ஆவியின் ஓ அபிஷேகத்தால் நிரப்பிடுங்க என்னையே. உந்தன் ஆவியின் அபிஷேகத்தால் நிரப்பிடுங்க என்னையே. Amen. Hallelujah. 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 How many of you believe that your life has changed today? Hallelujah. How many of you believe that your life எத்தனை பேர் விசுவாசினீங்க என் வாழ்க்கை நிலை மாறினது? Amen. Hallelujah. Hallelujah. How many of you believe that you have God's image in you right now? எத்தனை பேர் கர்த்தருடைய சாயலை பெற்றுக்கொண்டோம் என்று நம்புகிறீர்கள்? Today our worship is going to change from now. இன்று முதற்கொண்டு நம்முடைய ஆராதனையில ஒரு பெரிய மாற்றம் வரப்போகுது. It's not going to be a worship out of our lips. It's going to be a spiritual worship out of our hearts. Hallelujah. ஏதோ நம்முடைய உதடுகள் மாத்திரமல்ல, ஆவியினாலே நம்முடைய இருதயம் கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்யும். And when you worship, that's going to be a huge revival. How many of you believe that? Can you just clap your hands and praise Him, praise Him, praise Him, praise Him? Just receive His Spirit. Amen. Hallelujah. 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 From today, let's take a decision, Lord. From today, my worship is not going to be a normal worship, Lord. I'm going to truly worship You from right now. ஆண்டவரே, இன்றையிலிருந்து ராஜா, ஆண்டவரே, என்னுடைய ஆராதனை ஏதோ ஒரு சாதாரணமாக இல்லாமல் ஆண்டவரே, ஆவியோடும் முழு இருதயத்தோடும் இருக்க போகிறது ராஜா. Thank you, Lord. Thank You for being with us just in our midst, Jesus. Thank You for filling us, Jesus. Thank You for accepting our worship, our praise as a beautiful incense, Jesus. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, I pray. Amen. 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 Amen.
என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். ஆமென். ஆமென்.